ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ ನೆಟ್ಟಿಗೆ 20 ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ್ದಂತ ಪಟ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೋಕೊಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು. ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ 2.5 ವರ್ಷ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗತ್ತಾ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪೂರ್ತಿ 7.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗತ್ತಾ? ಸಾಧನೆಗಳೇನಾದ್ರು ಆಗ್ತದೆಯಾ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಲಿ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸಾಡೆ ಸಾತಿಗೆ 3 ರಾಶಿ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ 1 ರಾಶಿ ಆಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಮ ಶನಿ 1 ರಾಶಿ ಆಯ್ತು, 5 ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ 6 ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಶನಿ ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3, 6, 11 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೋದು 12 ರಾಶಿ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ಜನ, 12 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದು ನಿಜ. ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಚಂದ್ರನಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದರ ಪದವಿಗೆ ಏರಿದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ನೆಹರೂಜಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರ ಜಾತಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಿವಿ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಜಾತಕ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಶನಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ, ಶನಿ 3ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರ ಲಗ್ನ ರಾಶಿ 2 ಮೇಲೂ ಶನಿ ಇತ್ತು, ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಂಚಾಂಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಹರೂಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ. ಈ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಮಜೆದಾರ್ ಜಾತಕ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ, ಆಯುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಲ್ಲ, 30 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2ನೇ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು. 3ನೇ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದರು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಲಗ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನೇ ಶನಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರು. ಅದೇ ನೀವು ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡಿ, ಶನಿ 9ರಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗೋಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗೋಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗನೂ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರ ಜಾತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಶನಿ ರಾಶಿಯಿಂದ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗೋಚಾರದ ಬಲಗಳು. ಸೊ ರಾಶಿಯಿಂದ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಗ್ನದಿಂದ ನೀವು ಅದೇ ಶನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 33 ಸರ್ವಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗದ ಬಿಂದು ಇತ್ತು. ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶನಿ ಗೋಚರ ಹೇಗ್ ನೋಡೋದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಹಳ ಜನ. तो मेरे मन में ये आता था कि भाई तीनों दृष्टियों में आखिर अंतर क्या है, तीनों दृष्टियां एक प्रकार से काम करेंगी या फिर उनका अंतर होगा. तो फिर कई सारे लोगों के पास मैं गया तो एक जगह मुझे ग्रहों की सारी दृष्टियों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ कि आखिर ग्रहों की दृष्टियां किस प्रकार से काम करती हैं, ग्रहों की दृष्टियों में किस प्रकार का अंतर होता है. फिर इन्होंने, जो गुरुजी थे, उन्होंने करीब 8-8, 9 प्रकार का दृष्टियों का अंतर को समझाया. किसी खास विशेष स्थान में ग्रह होंगे तो उसकी दृष्टियां किस प्रकार से काम करेंगी, किसी खास राशि में होंगे तब उसकी दृष्टियां कैसे काम करेंगी. एक बड़ा मतलब कि जैसा देखने में छोटा लग रहा था, ये विषय बहुत छोटा सा है, 2 मिनट बस लगेगा लोगों को बताने में कि भाई बृहस्पति है तो 5वां स्थान, 7वां स्थान, 9वां स्थान,
ये उसकी दृष्टियां हैं। लेकिन पहली बार मैं सुना कि किसी खास राशि विशेष में, किसी स्थान विशेष में दृष्टियों के अंतर किस प्रकार से होते हैं। तो फिर सीखने का ये अवसर प्राप्त हुआ। फिर कई वर्षों तक मैंने इसको अनुभव में लिया। तो मेरे अनुभव में ये रहा कि कुछ अपना अनुभव भी आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करूंगा कि ये जो दृष्टियां हैं जिनका फल मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसका प्रभाव, अपना प्रभाव तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ग्रह के योग को मिलाकर के यदि आप भविष्यवाणी करेंगे तो फिर भविष्यवाणी काफी सटीक आपकी होगी। लेकिन उस ग्रह के योग के साथ अगर आप दृष्टि के योग को भी मिला लेंगे तो फिर भविष्य से दृष्टि को देख करके तब आप लोग भविष्यवाणी करें तो परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। करीब करीब फर्स्ट टाइम आज से 3 साल पहले 2018 में मैंने इस ज्योतिष जगत को बताया था कि शनि किस प्रकार से काम करती है। छोटा सा एक 3 दृष्टियों के बारे में हल्का सा छोटा सा बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ये बताया था कि तीसरी दृष्टि जो होती है, शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो पीड़ा देती है। 7वीं दृष्टि जो होती है वहां से व्यक्ति कुछ कुछ पाप कर्म कर लेता है, चाहे अनजाने में, मतलब जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो थोड़ा पाप कर्म कर लेता है 7वें स्थान पर। और शनि की जहां 10वीं दृष्टि पड़ती है तो वहां व्यक्ति जो है वो शनि की दृष्टि जो है वो मारक का काम करती है, लेकिन वो दशा अंतरदशा में विशेष रूप से काम करती है। तो एक चीज और देखें, थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा कि ज्योतिष के क्षेत्र में बेसिक को लेकर के, बेसिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। और देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनसे संबंधित एक श्लोक है जिससे लोग सबसे ज्यादा गलत अर्थों में प्रयोग करते हैं। यहां तक कि वाराणसी और दरभंगा जैसे क्षेत्र में भी इस श्लोक का गलत प्रयोग होता है। श्लोक क्या है? श्लोक है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। यहाँ पर हर जो ब्राह्मण है उनकी जुबान पर यह श्लोक होता है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्यातंगे यूथानाम सतम हंति च केसरी। आप लोग भी सुने होंगे। और इस श्लोक का पहला लाइन जो है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसमें कहा गया है, श्लोक इस प्रकार से है कि जन्म लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रे वनेगतः तृतीय बाली पाताले चतुर्थे हरिश्चंद्र षष्ठे द्रौपदी हरणम हंति च रावण अष्टमे 10वें दुर्योधनम हंति द्वादशे पांडु वनागतम। कि बृहस्पति जन्म कुंडली में जहां कहीं भी बैठते हैं वहां के शुभ कारकत्वों के एक अंश को खत्म करते हैं। तभी जो एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनकी कुंडली में 8वें स्थान या फिर 10वें स्थान में बृहस्पति मिलते हैं। जैसे ये देखिए। Sir, if possible, please put it in South Indian style, if possible, please. Oh, yes. South Indian. We are not used to North Indians. Sorry. देखता हूँ कैसे चेंज होगा। ओके, हाँ, Thank you, sir. ये ना? Thank you. थैंक यू। ओके, ठीक, हाँ। जैसे ये देखिए, कनदेशी भटनागर जी का चार्ट है। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता था और काफी अच्छे भविष्यवाणी करते थे सिर्फ D1 चार्ट देख करके। इनकी कुंडली में आप देखेंगे कि 10वें स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं। इसी तरह से ये देखिए, बीवी रमन जी का चार्ट है। अच्छे विद्वान रहे हैं, बहुत बढ़िया विद्वान रहे हैं। इनकी कुंडली में भी आप देखेंगे तो 10वें स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं।